वाहिगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, दो जहान दिवाली अलत पलत दे रखियक, सानू उस एक ओंकार दे मार्ग ते पाउण वाले निर्मल पवित्र सहनशीलता वाले अपनी निर्मलता दे नाल साडे जीवन दे हर रंग, साडे जीवन दे हर ढंग नूं सवारदे हन। ओ परम पिता दी गोद, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी गोद दा निघा आनंद माण रही गुरु रूप साध संगत जी, आप वडभागे हो। आओ पिता दी फतेह नूं प्रवान करके दिलां दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओ परम पिता, घट घट दी जानन वाले धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, लड़ीवार जपजी साहब दी कथा अज 22वीं पौड़ी दी कथा है। ओ परम पिता, जो उन्होंने सवाल शुरू किया सी उस पिता की खोज का, उहदे रंग का, उहदे ढंग का, उहदी बनतर का, उन्हें जो कुछ साजिया, उसने जो कुछ बनाया, उसका वर्णन करते हुए गुरु साहब अज उसे ही आशे नूं, उस ही चीज़ नूं अगे तोड़ते हुए कि साडे कर्म किते बदल जान, साडे किते को गल हिरदे दी तह विच बैठ जावे, किते सानू उन्हां दे एक कण विचों साडा जीवन मिल जावे। उस रस्ते नूं दसदे हुए पिता जी फरमान करदे हन। आओ पहला 22वीं पौड़ी दा पाठ जो है वह सरवण करिए। पिता दी बाणी इतनी मिठी, इतनी अणमुली, इतनी वडमुली है कि गाउंदियां गाउंदियां इंसान अपने आपे दे विच खो सकता है, अगर उसकी कृपा होवे, अगर मन दे विच प्रेम भाव होवे। उस पिता की खोज बहुतिया ने कीती है। आओ सरवण करिए पिता जी की फरमान करते हैं। पातालां पाताल लख आगासां आगास, ओढ़ के पाल थकै, वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू एक धात, लेखा होए तां लिखिए, लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप, नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहिब दी 22वीं पौड़ी इतिहास दसदा है कि गुरु नानक देव जी महाराज ने ईरान दे विच बगदाद शहर दे बार-बार वो थां अज भी मौजूद है जिथे गुरु साहब ने बैठ के भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाई और गुरु साहब जी ने ये शब्द उच्चारण किया। उस वेले जदों गुरु साहब ने 22वीं पौड़ी उचारी है, ईरान शहर दे विच बगदाद दे विच बहलोल ते दस्तगीर नाम दे संत रहंदे सन। इस्लाम दा गढ़ सी बगदाद, और उत्थे गाउण दी मनाही सी। उत्थे कोई भी गा नहीं सकदा सी। मुसलमान धर्म दे विच, इस्लाम दे विच ये सी उस वेले कि ये जो गाउणा है ये शैतान दा घर है, इसलिए उत्थे गाउणा मना सी।
पर गुरु साहब ने जदों उत्थे बैठ के भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ी, गुरु साहब जी ने 22वीं पौड़ी उचारी। दस्तगीर दा एक चेला जो लकड़ां इकट्ठियां करन आया सी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ। ਉਹ ਜੋ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਕੀਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੱਝ ਦਾ ਧਾਰ ਚੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸਤਗੀਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਜੋ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਜਾਤ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪੌਣ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਾ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਮਾਗ, ਹਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਮਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਕੁਟੰਬ ਸਾਥ ਵਰਦਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸਿਸ਼ਟ ਗਿਆ, ਆਗੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਕਾ। ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਸਦੀ ਜਿਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਤਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਦੇਖੇ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਲ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੱਖ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਆਗਾਸ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਅਸੰਖ ਥਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੰਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 100 ਅਰਬ ਦੀ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ 100,000 ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਆਗਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੇਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, 7 ਪਾਤਾਲ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਲ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਗਾਸ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, 7 ਆਕਾਸ਼ 7 ਪਾਤਾਲ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ 14 ਤਬਕ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 14 ਲੋਕ ਜਹੇ ਬਸ ਕੀਨੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਭਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੈ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। 14 ਲੋਕ ਹਨ, 7 ਪਤਾਲ ਹਨ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਦੀਵੇ ਹਨ। 14 ਤਬਕ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹੈ, ਔਰ 14 ਤਬਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ 7 ਆਕਾਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ 7 ਧਰਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕੋਟ ਸੂਰਜਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕੋਟ ਮਹਾਦੇਵ ਅਰਕ ਵਿਲਾਸ,
ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਬੌਧਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕੀ ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਉੱਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਦਲੀਲਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਵੇਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਹਨ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੈ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਆਗਾਸ ਹਨ। ਓੜਕ ਓੜਕ, ਓੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਗਾਸ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਾਲ ਨਾ ਪਾਤਾਲ ਆਖੇ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਅਸੰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੈ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਦੀ ਅੱਤ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਓੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਲ ਦੀ ਅੱਤ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਆਖਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 14 ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਖ ਪਤਾਲ ਹਨ, ਅਨੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ। ਪਾਤਾਲ ਨਾ ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਕਤੇਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਤੇਬ ਹਨ, ਸਨਾਤਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਨ ਉਹ 4 ਵੇਦ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਕਤੇਬ ਹਨ, ਅੰਜੀਲ, ਕੁਰਾਨ, ਤੋਰੈਤ ਤੇ ਜੰਬੂਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਨਕ ਨਾਮਕ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਚੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਏਕ ਲਿਖਾਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਲਮ ਹਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਸ 18,000 ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਲਮ ਹਨ। 64 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਹਨ ਔਰ 18,000 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 64 ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਖਾਣ ਹੈ। ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਨਿਆਦ ਠੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ? ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਣਤੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਮਾਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਜੇ ਕੋ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਜੇ ਕੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਵਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 42,000 ਜੀਵ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, 42,000 ਜੂਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹ 42,000 ਜੂਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ 10 ਜਾਂ 15 ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਸਮੁੰਦਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਿ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਤਮ। ਉਹ ਪੈਮਾਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਾਂ, ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਉੱਥੇ ਸਭ ਲੇਖੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੱਖ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਲੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 500 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੀ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਜੋ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਛਿਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਦੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਦੀ ਤੁਰ ਪਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪਾਂਗੀ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਾਂਗੀ। ਤੁਰ ਪਈ ਰਜੀ ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਨਦੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਨਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਆਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਰੂਪ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਰੰਗ ਮਿਟ ਗਿਆ।
ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋੜੀ ਆਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਡਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਾਂਦੀ 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 ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਹੀ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋੜੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਥਾਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਐ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਪਾਰ ਹੈ, तेरा कोई अंत नहीं है, तू बहुत वड्डा है और तेरी बहुत वड्डी कायनात है। तेरे जो कर्म हैं बहुत वड्डे हैं। आपे जाने आप, मैं कुछ नहीं कह सकता। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, तू आप ही जानता है तेरी कुदरत कितनी है, तू आप ही जानता है तू कितना वड्डा है, तू कितना बेशुमार, तू अथाह सागर है, तू रत्ना दी खान है। मैं तेरे बारे कुछ नहीं कह सकता, मैं तेरे लेखा कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि तेरा लेखा कोई है ही नहीं। ऐसी कोई कलम नहीं, ऐसी कोई दवात नहीं, ऐसी कोई शय ही नहीं बनी। गुरु साहब जी गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣੇ। ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ। जल ते थल कर, थल ते कुआं, कुएं ते मेघ करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। वो पिता जो है नानक वड्डा आखिए
वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जानन करतबा। मैं तेरा करतबा नहीं जान सकदा, मैं तेरी कुदरत नूं नहीं जान सकदा, मैं उस अथाह नूं नहीं जान सकदा। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकदा है कि उन्हों वड्डा आखां। बाकी वो अपनी वड्याई नूं आप जानता है कि वो कितना वड्डा है, वो कितना समर्थ गुरु है। असीं उस पिता दे नाल मिल के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਭ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਸਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 'ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨਿਗੁਣੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸ ਨਿਕਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਵੇ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡਗਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।